जय जगन्नाथ सांग माने आज आउ जो क्वेश्चन बाकी रही जाइथिला यूजीसी नेट 1995 मसीहार जहाँ किसी बाकी रही जाइथिला आज ये पार्ट 2 वीडियो रे मु तार सूचना देइछि। चलंतु क्वेश्चन आरंभ करिबा। पूर्वरु आमे 26 नंबर पर्यंत जाइथिले, वर्तमान आमे 27 नंबर ठु आरंभ करिबा। 27 नंबर प्रश्न हेउची कवि सच्चिदानंद राउतराय को केउ धारार विशिष्ट प्रवर्तक भावे चिन्हित करि परिबा। ऑप्शन 1 रोमांटिक, ऑप्शन 2 प्रगतिवादी, ऑप्शन 3 प्रयोगवादी, ऑप्शन 4 रोमांटिक वास्तववादी। प्रथमे मु कहि दउची प्रगतिवादी रो समय हेउची 1935 रु 1945 मसीहा पर्यंत। ये जो सच्चिदानंद राउतराय सी थिले प्रगतिवादी धारार विशिष्ट प्रवर्तक, तेणु यार राइट आंसर हेबो प्रगतिवादी धारार विशिष्ट प्रवर्तक भावे चिन्हित करि परिबा। कवि सच्चिदानंद राउतराय को प्रगतिवादी धारार विशिष्ट प्रवर्तक भावे चिन्हित करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न हेउची कविचंद्र कालीचरण केउ नाटकटी प्रगतिवादी पर्यायर अंतर्भुक्त होई पारिबो। ऑप्शन 1 अभियान, ऑप्शन 2 चक्री, ऑप्शन 3 भात, ऑप्शन 4 सारला दास। फर्स्ट कहूची एई जो कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक ए सबू जाक नाटक तांकर। पिला माने समस्ते मन रखिथिबो जे ए कालिंदी चरण पाणिग्राही आ कालीचरण पट्टनायक एमान भितर केबे कन्फ्यूज हबनी। जी कालीचरण पट्टनायक सी होचंदी नाट्यकार जणे, आउ तांकर अलगा किछि सृष्टि बहुत कम अछि, किंतु पर्टिकुलर से नाटक पई फेमस होचंदी कालीचरण पट्टनायक। आ कालिंदी चरण पाणिग्राही से प्रायतः बेसी गाल्पिक आउ कविता गल्प आउ कविता पई फेमस। तेणु एटा मन रखिया पई सुविधा हबो जे पाणिग्राही से होचंदी कालिंदी चरण पाणिग्राही, तांको भाई भगवती चरण पाणिग्राही, दिव्य सिंह पाणिग्राही से माने आउ जो से माने होचंदी कोन ना गाल्पिक कवि लाइन रो। आउ कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक से होचंदी हमर नाट्यकार। ए अभियान, भात, चक्री, सारला दास ए सबू हेउची कालीचरण पट्टनायकर नाटक हैला। ताहले ए अभियानटा केते मसियार रचना होईची बा प्रकाश पाईची 1946 मसिया हैला। ए भात केते मसियार रचना होईची 1944 मसिया हैला। चक्री केते मसियारे रचना करा जायछि 1944 मसिया। सारला दास के मसिया रचना करा जायछि ना 1954 मसिया हैला। ताहले यार राइट आंसर कोन हेबो? आउ थरे क्वेश्चन टी पढ़ी दउछि। कविचंद्र कालीचरण केउ नाटकटी प्रगतिवादी पर्यायर अंतर्भुक्त होई पारिबो। राइट आंसर हेउछि भात। भात मन रखि थाओ सब भात। एटा हेउछि गोटे जीवनीमूलक नाटक। एटा हेउछि कोन ना मितधर्मी नाटक। एटा हेउछि हमर ऐतिहासिक बा किंवदंतीमूलक नाटक। ताले राइट आंसर हेउछि भात। पिला गोटे कथा भातर इतिहास मुटे कहि दउछि जे एटा पुरी रे हेइथिला। पुरी रे हमर जो ओडिसा थिएटर तो कविचंद्र कालीचरणकर ओडिसा थिएटरटा, सेही ओडिसा थिएटर रे एटा अभिनीत होइथिला। एटा 108 दिन धरिकी अभिनीत होइथिला हैला। तेणु करी कविचंद्र कालीचरणक भात नाटकटी प्रगतिवादी पर्यायर अंतर्भुक्त होई पारिबो। ता राइट आंसर होउछि भात।
तापर जा नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन ହେଉଛି କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମିଥ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ମିଥ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେଉଁ କବିତାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କାହାର କାହାର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଅପସନ୍ 1 ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ଅପସନ୍ 2 ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ଅପସନ୍ 3 ଶବରୀ, ଅପସନ୍ 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ଏଟା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ଏଟା ହେଉଛି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର, ଯିଏ ସରୀସୃପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କବିତା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ପିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏ କଥା। ଆଉ ଶବରୀ ହେଉଛି କାହାର ନା ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର। ଆଉ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ହେଲା। ତାହେଲେ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମିଥ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶବରୀ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶବରୀ। ଶବରୀ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର। ଶବରୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମିଥ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୀପ୍ତ? ଅପସନ୍ 1 କଣା ମାମୁଁ, ଅପସନ୍ 2 ବାସନ୍ତୀ, ଅପସନ୍ 3 ପ୍ରତିଭା, ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣା ମାମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇ କଣା ମାମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁ ହେଲା। ବାସନ୍ତୀ ହେଉଛି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 9 ଜଣ ଏକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 9 ଜଣ ରାଇଟର ମିଶିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ, ବାସନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ କାହାର ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ପ୍ରତିଭା କାହାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୀପ୍ତ? ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ 2 ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ 3 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ 4 ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ଉପନ୍ୟାସଟି। ତେଣୁକରି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କେଉଁ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କେଉଁ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 ଭଗବାନ ପତି, ଅପସନ୍ 2 ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ 3 ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ଅପସନ୍ 4 ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମଲଗ୍ନ କେଉଁ ମସିହାରେ? ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମଲଗ୍ନ କେଉଁ ମସିହା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 1947, ଅପସନ୍ 2 1948, ଅପସନ୍ 3 1951, ଅପସନ୍ 4 1949। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 4 1949 ମସିହାରେ। ଇହାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିଦେଉଛେ ଟିକେ। ଏଇ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ।
ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମିତିରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଚରିତୋପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇପାରିବ ବା କରିପାରିବା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ଅପସନ୍ 2 କୂଳବୃଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ 3 ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ 4 ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏସବୁର ରାଇଟର କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ତାର ଆନ୍ସରଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ହେଉଛି କାହାର? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। କୂଳବୃଦ୍ଧ କାହାର? ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଆଉ ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କାହାର? ନା କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା କୂଳବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲେ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। କ'ଣ ନା କୂଳବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୂଳବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ରଚନାର ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୂଳବୃଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ 2 କୂଳବୃଦ୍ଧ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କୂଳବୃଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସଟି ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇପାରିବା ବା କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କୂଳବୃଦ୍ଧ ଏଇଟା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ରଚିତ? କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ରଚିତ? ପିଲେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ଶିଶୁ, କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ରହିଛି। ପାଠ ଦେଇର ବି ଶେଷକୁ ପିଲାଟି ହସି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ପିଲେ ଅପସନ୍ 1 କ'ଣ? ନା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଅପସନ୍ 2 ହାତ, ଅପସନ୍ 3 ପାଟ ଦେଇ, ଅପସନ୍ 4 ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ପିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାର ଟିକେ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା ହେଉଛି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ହାତ ଟିକେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ପାଟ ଦେଇ ହେଉଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। ତେଣୁକରି କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ରଚିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ରଚିତ, ମାନେ ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 36 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନା ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଇଏ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ରବି ସିଂ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କବିତା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅମରିଲତା, ଅନ୍ଧ ଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଅପସନ୍ 1 କ'ଣ କହିଲା? ନା ଅମରିଲତା, ଅପସନ୍ 2 ଅନ୍ଧ ଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ଅପସନ୍ 3 ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅପସନ୍ 4 ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ପିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ? ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅପସନ୍ 4 ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଛି, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆଉ 1991 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଗଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। এটা 1991 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ 1995 ମସିହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ହଁ ମୁଁ ତାର ଅପସନ୍ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅପସନ୍ 1 ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଅପସନ୍ 2 ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅପସନ୍ 3 ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ,
ऑप्शन 4 किशोरी चरण दास। पिले जेहेतु यहाँ आम 1995 मसीह पढ़ुं क्वेश्चन टा आलोचना कर 1995 मसीह थे किशोरी चरण दास, किंतु वर्तमान कौ मसीहा आमर चलती 1925 26 26 चलती। ताले 25 मसीह किए थे सभापति किए थे ना दिलीप राउतराय। मन रखिथे सबू दिलीप राउतराय 2025 मसीह आमर ओडिशा साहित्य एकाडेमी सभापति थे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है अनामय शब्दर सठिक अर्थ कौन? अनामय शब्दर सठिक अर्थ कौन? ऑप्शन 1 अपवित्र, ऑप्शन 2 निष्कलुष निष्कलुष माने कलुष नुहे, ऑप्शन 3 अमृत, ऑप्शन 4 निरोग निरोग है। पिले ये सब मन रखि निरोग हूँ राइट शब्दटा ठीक अच्छी किंतु बेले बेले निरोगी पकई दिए से भूल हम, निरोगटा ठीक हम निरोग। ताले कौन हम 38 नंबर आंसर कौन हम ना राइट आंसर हूँ अमृत। अनामय शब्दर सठिक अर्थ हूँ अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना प्राचीन बौद्ध ग्रंथ गुड़िक केउं भाषा रे रचित? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ गुड़िक केउं भाषा रे रचित? ऑप्शन 1 अर्थमागधी, ऑप्शन 2 प्राकृत, ऑप्शन 3 अबहट्ठ, ऑप्शन 4 पाली। ताले पिले यार राइट आंसर होची ऑप्शन 2 प्राकृत। आ पालीटा होची बौद्ध जातक मान रचना करा जाउथुला एटा पाली रे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ताले 39 नंबर रो राइट आंसर होची प्राचीन बौद्ध ग्रंथ गुड़िक केउं भाषा रे रचित? पिले एटा एटा हबनी एटा पाली हेबो। राइट आंसर होची पाली हैला। पाली प्राकृत नुहे एटा पाली राइट आंसर होची पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न कौन कही ना निम्नोक्त केउं व्यक्ति प्रथमे ओडिया व्याकरण रचना करथिले? पिले एटार क्वेश्चन होची कौन भलसे भाबे आमे कले भल भाबे आमे कले ना निम्नोक्त केउं व्यक्ति ओडिया साहित्य रे प्रथमे ओडिया व्याकरण रचना करथिले? ओडिया भाषा रे प्रथम ओडिया व्याकरण किए रचना करथिले? ऑप्शन 1 आर्तत्राण शतपथी, ऑप्शन 2 मधुसूदन दास, ऑप्शन 3 जॉन बेन्स, ऑप्शन 4 आर्म सटन। द राइट आंसर पिले होची ऑप्शन 4 आर्म सटन। ऑप्शन 4 आर्म सटन। आर्म सटन प्रथमे ओडिया व्याकरण रचना करिछंती। नेक्स्ट नंबर 41 नंबर कौन कही ना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रो लेखक किए? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया स्पेलिंग को भलसे लक्ष्य करथबो ये भी पकई दो स्पेलिंग भी पकाउची हैला। लिंग्विस्टिक मनकर LIN एटी LE बसे दबो कि हेटी सी पाखर S ए जो लास्ट TIC अच्छे एटी S बसे दबो सर्वेटा SA कर दबो एमी सब टिके भूल भाल करके से पकेइबो आ तमे माने ता स्पेलिंगटा भलसे लक्ष्य करो जे लिंग्विस्टिक स्पेलिंग कोन अछि सर्वे स्पेलिंग कोन अछि। पिले जहाँ आमर रियल लाइफ रे जो इंग्लिश वर्ड जहाँ अच्छी सेटा प्रकृत रे कौन लेखक सही शब्द को नहीं रचना करिसंती ना टिके अलगा करिसंती ताकू भी ध्यान देबो हैला। तेणु करी यार ऑप्शन गुडी को कौन हैला ना ऑप्शन 1 जॉन बेन्स, ऑप्शन 2 जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन 3 मार्क्स मुलार, ऑप्शन 4 सुनीत कुमार चैटर्जी। आउ थारे प्रश्न पढ़ी दउची लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रो लेखक किए? राइट आंसर होची ऑप्शन 2 जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कौन कही ना अप्रमेय शब्दर अर्थ कौन? अप्रमेय शब्दर अर्थ कौन? राइट आंसर पिले माने ऑप्शन होची ऑप्शन 1 अमृत, ऑप्शन 2 अकलंती, ऑप्शन 3 असरंती, ऑप्शन 4 अगणित। अप्रमेय शब्दर अर्थ होची असरंती।
ପିଲାମାନେ ଅସରନ୍ତି ହେଉଛି ଅପ୍ରମେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ୟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ, ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି ଏମିତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ 2 ବଳାଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ 3 ଅପହଞ୍ଚ, ଅପସନ୍ 4 ମେରିଆ। এই ଯେଉଁ ଅପସନ୍ 1 ଅଛି ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ବଳାଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଏଟା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେଲା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା ଅପହଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପହଞ୍ଚ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସାହାଡ଼ା, এটা ହେଉଛି 44 ନମ୍ବର ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ଫାଷ୍ଟ କହିଦିଏ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ଲୋକକଥା ମୂଳକ, ଅପସନ୍ 2 ଲୋକ କବିତା, ଅପସନ୍ 3 ଲୋକ ଉପାଦାନ ମୂଳକ, ଅପସନ୍ 4 ରୂପକ କବିତା। ତାହେଲେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ନା ଲୋକ ଉପାଦାନ ମୂଳକ କବିତା। ଲୋକ ଉପାଦାନ ମୂଳକ କବିତା ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ହେଉଛି ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, ଜଣେ କବି। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକ, ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ। ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ 2 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ 3 ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଅପସନ୍ 4 କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ପିଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ 3 ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ 2 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ 3 ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଅପସନ୍ 4 କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ପିଲେ ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର। ଏଇ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏଇଟା ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା 1928 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କର 1928 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା କେଉଁ ନାଟକଟି ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଆଧାରିତ? କେଉଁ ନାଟକଟି ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ 1 ତଟ ନିରଞ୍ଜନା, ଅପସନ୍ 2 ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଅପସନ୍ 3 କାଳାନ୍ତର, ଅପସନ୍ 4 କଂସ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ। ଏଟା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପିଲେ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏଟା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ନା 1978 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 1978 ମସିହାରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନା? ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନା? ଅପସନ୍ 1 ଲଘୁ ସଂଳାପଧର୍ମୀ, ଅପସନ୍ 2 ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ 3 ରମ୍ୟ ରଚନା, ଅପସନ୍ 4 ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ରଚନା। ପିଲେ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ରମ୍ୟ ରଚନା। ଏଇ ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଟା ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ରଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ? ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ
ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବଚନିକା? ଅପସନ୍ 1 ପ୍ରବାଦ, ଅପସନ୍ 2 ପହଳି, ଅପସନ୍ 3 ଢଗଢମାଳି, ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରବଚନ। ପିଲେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଢଗଢମାଳି। ଅପସନ୍ 3 ଢଗଢମାଳି। ଏଟା କ'ଣ ନା ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଢଗଢମାଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବଚନିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ଶବରୀ, ଅପସନ୍ 2 ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଅପସନ୍ 3 କା, ଅପସନ୍ 4 ବ୍ରଜବାହୁ ବା ବଜ୍ରବାହୁ। ସେଇଟା ପିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ 1955 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କା ପାଇଁ 1958 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେତେ? 1958 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ହେଲେ ନା କା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1995 ମସିହାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି କହୁଛି ମୋର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ତମର ଉପାଦେୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ। ଏକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ, ନୋଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଦେଖ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବା ପାଇଛି? ପିଲେ ଅପସନ୍ 1 କୁଳବୃଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ 2 ନୀଳଶୈଳ, ଅପସନ୍ 3 କୃଷ୍ଣବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅପସନ୍ 4 ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ପିଲେ କୁଳବୃଦ୍ଧ, ନୀଳଶୈଳ, କୃଷ୍ଣବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନିଟା ଯାକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର। ହେଲା, ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଟା ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ପାଇଛି କିଏ ନା କୁଳବୃଦ୍ଧ ପାଇଛି 1980 ମସିହାରେ। ଏଟା କାହାର ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଆଉ ଏଟା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜୀବନୀମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯିବ ଏଟାକୁ ହେଲା। ତେଣୁକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ 1980 ମସିହାରେ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି 1980 ମସିହା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ 1995 ମସିହାରେ, ତାକୁ ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତ ହେବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ବି ମେସେଜ୍ କରିବେ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।